అదే ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. One of them is the Kadapa district in Andhra Pradesh. And this is very scientifically determined parameter. We have 49 indices, including health, literacy, education, the financial inclusion, the status of the women. And depending on those indices, there is a continuous competitive process among the districts within the state and vis-a-vis states across the country. So in a certain index, a district may be standing at a certain rank, it may be different rank at the other index. So it is not necessarily a backward district, but it is a district which is aspiring to increase its index level of development. And in that process, today we are here to assess the status of the Kadapa district. I am glad the honorable MLAs, both of them are there, and the collector. There are certain indices in which the district has done very well, like PM Awas Yojana in health. Some of the indexes may require little more support, like literacy. And there are some constraints being faced by the collectorate, which we will project to the concerned authorities. And I'm sure under Prime Minister Modi, Kadapa will be part of India's growth story to 2040. One of them is the Kadapa district in Andhra Pradesh. And this is very scientifically determined parameter. We have 49 indices, including health, literacy, education, the financial inclusion, the status of the women. And depending on those indices, there is a continuous competitive process among the districts within the state and vis-a-vis states across the country. So in a certain index, a district may be standing at a certain rank, it may be different rank at the other index. So it is not necessarily a backward district, but it is a district which is aspiring to increase its index level of development. And in that process, today we are here to assess the status of the Kadapa district. I am glad the honorable MLAs, both of them are there, and the collector. There are certain indices in which the district has done very well, like PM Awas Yojana in health. Some of the indexes may require little more support, like literacy. And there are some constraints being faced by the collectorate, which we will project to the concerned authorities. And I'm sure under Prime Minister Modi, Kadapa will be part of India's growth story to 2040. అదే రాయచోటి కడప ప్రధాన రహదారి పక్కనే సజ్జల కుటుంబ సభ్యులు భారీగా కబ్జాకు పాల్పడినారు అనేది సబ్జెక్టు. అది ఈరోజు మీరు చెప్పిన విధంగా సజ్జల కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి భూములు ఆక్రమించారని చెప్పేసి ఎంక్వైరీ జరుగుతూ ఉంది. ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పున్నాం, ఎక్కడెక్కడ ఆక్రమించినవన్నీ కూడా తీయడం, ఖచ్చితంగా తీసి బయట పెడతామని చెప్పేసి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఇంతకుముందు లోకేష్ గారు పాదయాత్రకు వచ్చినప్పుడు చెప్పినారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పినారు. వైసీపీ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు ఇక్కడే కాదు, ఈ మండలంలో చాలా భూములు ఆక్రమించారు, ప్రతి ఒక్కటి వెలిక్కి తీస్తున్నారు. ఇప్పుడు కొన్ని ఎంక్వైరీలు జరుగుతున్నాయి. కొద్దిమంది పత్రికా విలేకరులు కూడా పద్దును పోయి చెప్పొచ్చారు, అక్కడ మొత్తం ఎంక్వైరీ జరుగుతూ ఉందని చెప్పేసి, లోపలికి కూడా రాకుండా గేట్లు వేశారని చెప్పి తెలియడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా బయటికి తీసి గవర్నమెంట్ భూములు ఎన్ని ఆక్రాంతం అంటే గవర్నమెంట్కి వచ్చేసేటట్టు, ఎవరైనా ప్రైవేటు భూములు కూడా ఆక్రమించుంటే అవన్నీ కూడా విడిపించేసి వాళ్ళకి ఇప్పించే కార్యక్రమం త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని చెప్పేసి మరొకసారి మీ అందరికీ తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. అదే రాయచోటి కడప ప్రధాన రహదారి పక్కనే సజ్జల కుటుంబ సభ్యులు భారీగా కబ్జాకు పాల్పడినారు అనేది సబ్జెక్టు.
అది ఈరోజు మీరు చెప్పిన విధంగా సజ్జల కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించి భూములు ఆక్రమించారని చెప్పేసి ఎంక్వైరీ జరుగుతూ ఉంది. ఇంతకుముందు చాలాసార్లు చెప్పున్నాం, ఎక్కడెక్కడ ఆక్రమించినవన్నీ కూడా తీయడం, ఖచ్చితంగా తీసి బయట పెడతామని చెప్పేసి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఇంతకుముందు లోకేష్ గారు పాదయాత్రకు వచ్చినప్పుడు చెప్పినారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పినారు. వైసీపీ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు ఇక్కడే కాదు ఈ మండలంలో చాలా భూములు ఆక్రమించారు, ప్రతి ఒక్కటి వెలికి తీస్తున్నారు. ఇప్పుడు కొన్ని ఎంక్వైరీలు జరుగుతున్నాయి. కొద్దిమంది పత్రికా విలేకరులు కూడా పద్దును పోయి చెప్పొచ్చారు, అక్కడ మొత్తం ఎంక్వైరీ జరుగుతూ ఉందని చెప్పేసి, లోపలికి కూడా రాకుండా గేట్లు వేశారని చెప్పి తెలియడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా బయటికి తీసి గవర్నమెంట్ భూములు ఎన్ని ఎకరాంతం అంటే గవర్నమెంట్కి వచ్చేసేటట్టు, ఎవరైనా ప్రైవేటు భూములు కూడా ఆక్రమించుంటే అవన్నీ కూడా విడిపించేసి వాళ్ళకి ఇప్పించే కార్యక్రమం త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని చెప్పేసి మరొకసారి మీ అందరికీ తెలియజేస్తాను. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.